morning, everyone. Please have a seat. We will start the farewell meeting right after, right after this announcement. While Achin is changing into his regular attire, I would like you to, take a look at the monitors over here. We'll be showing a short movie or presentation about how we got here with Achin. He's been here with us for 5 years through our good times, our bad times, especially around COVID. He has been a pillar of strength for us. He has led us through spiritual growth. He has been our mainstay with regards to everything spiritual. So please take a look at the monitors and we'll go from there. So all of these 5 watts are having parallel. It's a wonderful experience that we are having.
Police with us all, now, always, and forever. താൻ അരുൾ ചെയ്തതുപോലെ അവൻ ഉയർത്തിക്കപ്പെട്ടു. മിശിഹ മരിച്ചു. എല്ലാവരും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ.
Once again, good morning, everyone. On behalf of our parish family, I extend you a hearty welcome. Today, we want to express our heartfelt gratitude and bid a good farewell to Achan, who has been with us for over the past 5 years. So, may I invite Achan to please take your seat? Now, as we all know, Ligori Achan has been a faithful shepherd and of our parish for the last 5 years. So once again, may I invite Achan to start us off with a small prayer. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. God, our loving Father, we thank you for the many blessings that we are receiving in our daily lives. Very especially, we thank you for the gift of faith, and also, Lord, we thank you for blessing us to have a facility, a church, to practice our faith and keep going in our faith toward your promised kingdom. Lord, once again, we present all the parishioners, particularly St. Thomas Malabar Catholic Church of San Francisco, Fremont, and everyone who wants to be part of it and also who are visiting this church, particularly this day. Lord, bless us and keep us safe, and bless us to continue our faith as strong believers, very especially being rooted in Jesus Christ, the foundation of our own faith. Mother Mary, intercede for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You might all be wondering why here and not in the auditorium. As we all very well know, Achan did some of his finest work right here. So this is the best place, the most fitting place to have this gathering. So Ligorica, your time with us was full of care and the kind of leadership that made a real difference in the life of this community. You've touched so many lives in so many different ways that we will carry with us for a long time to come. We've seen you pour your heart into this community, whether it was through prayers, Sunday masses, or everyday masses for that matter, or just the everyday moments where you've been here for us. So while we mark today as the end of a chapter, this is also a celebration of your activities among our church, your tenure with us. Your dedication, deep spiritual impact, Ligorica, will be remembered for a long time. So let's now hear from a few parish members as they share their thoughts and experiences of journeying with Achan over these few years. I first invite Bevichanango. He needs no introduction. As the accountant for the church, and as a senior member of our parish, he has worked closely with Achan over these years. Bechaya, please. നവംബർ 29, 2020 അതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്. ലിഗോറി അച്ഛൻ മിൽപിറ്റസിൽ കാലുകുത്തിയത്, പാദസ്പർശനമേറ്റത്. റോമയിലെ സഭയ്ക്ക് പൗലോസിലെ എഴുതിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്, സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ പാദങ്ങൾ എത്ര മനോഹരം. അച്ഛൻ ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയും. ഗൈഡൻസ്, സർവീസ്, parish leadership, you name it, everything, it is in you. And we all got that. Immediately Achan came, Achan found out what was our need. We needed a church, and he had a lot of experience. And praise God, we have this church. Thank you, Acha.
രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ, ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, അച്ഛനോടുള്ള അച്ഛന് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം. ഏത് സമയവും ഇവിടെയുണ്ട് അച്ഛൻ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സൺഡേ ഫ്രൈഡേ വർഷിപ്പിന് അച്ഛനും ഇവിടെ ഉണ്ട്. He finds a lot of joy, and that is an inspiration for all of us. And Jesus is with you always, Acha. And another thing is, you break open the Word of God and give us the essence. Not only Sunday homily, but even the weekdays. And even though there are not many people here, so we share all those good memories. And since the senior member of this parish, you are a great pastor, you are a great mentor, you are a great brother, and you are a great friend, and you are always with us. And we find the joy always in you when you celebrate the Holy Eucharist. And I know you continue to do that. You enjoyed going to New Jersey for the Eucharistic thing, and you were so busy, you had to go to India, and you made it. Thank you, Acha. Thanks for the words of God. You give nourished with the Word of God. And you always walked in our faith. And you are a faith partner. We will remember you always. And this is the word we are going to hear, gratitude. Gratitude has different meanings. The number one is Upagara Smarana. അച്ഛൻ തന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപകാര സ്മരണം, നന്ദി, കൃതജ്ഞത, അവസാനം പ്രത്യുപകാരം. ഞങ്ങൾ അച്ഛന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എപ്പോഴും. ഞങ്ങൾ വെർജീനിയ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അച്ഛന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. അച്ഛന് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഞങ്ങൾ നേരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കണം. അച്ഛൻ സന്തോഷവാനായിട്ട് പോകണം. താങ്ക് യു അച്ഛൻ. Next up is Josie Ajit. Josie is a mainstay of our catechism program here. She has a few things to say about her experiences with Achan and his guidance to our catechism program. Dear friends and dear children, I stand here today on behalf of the Faith Formation Ministry to say thank you and also to bid farewell to our dear Ligoriachan. I would like to start with this verse from the letter to the Ephesians, chapter 4, verses 11 to 12. And he gave some as apostles, others as prophets, others as evangelists, others as pastors and teachers, to equip the holy ones for the work of ministry, for building up the body of Christ. And Achan has been doing exactly what God sent him to do, building up this church community, the different ministries that we have here, fulfilling his pastoral duties by constantly teaching us, encouraging us, and above all, praying for us. When I think of all he has done for the Faith Formation Ministry, I personally feel this is his favorite ministry among all the ministries. I think you're going to hear this in every speech following. Achan's love for the Holy Kurbana and Eucharistic adoration is unparalleled. Under his guidance, we have been having adoration on First Fridays led by the CCT students. And Achan would always make sure that there is another priest available so that the children will be able to have confession on those days. This has really helped the children to go for confession regularly, Achan. I don't know how many parents know about this, but per Achan's suggestion,
We also had a 30-minute prayer time allotted to each grade once a month so that the children could come to the Adoration Chapel during the CCD time and spend time silently with the Eucharistic Lord. Achin's only desire in everything that he did for the children was that each and every one of them should have a personal relationship with Jesus. Thank you, Acha, for keeping the spiritual nourishment of our children at the top of your pastoral duties. You reminded us teachers to always pray for our students and be ready to listen to them. You gently corrected us when needed, but at the same time listened carefully to any feedback we had. You encouraged us to come forward with ideas that will help in their spiritual growth and also cultivate strong friendships. He was a very strong supporter of such activities. Anything we asked that involved the children or the youth in church activities, he was always for it. The high school stay and retreat we were able to have in March is an example for that. Your support by being present there during the entire retreat was wonderful, and we were even able to have Eucharistic adoration the entire time the retreat was going on. You were always ready to help in any way you could when we planned CCD activities like the nativity play, May crowning, and he would give his feedback on every one of those events. You were always there for the children, Acha. You have truly been our spiritual father. On a personal note, I have learned a lot in these years working with you on various CCD activities, have understood what the true spirit of the faith formation ministry should be, and have seen your love for this parish, the sacrifices you have taken for our good. I have been inspired by your love for the Eucharist and your deep desire for more vocations from our parish. The Friday adoration you started has been a blessing for me and has spiritually enriched our parish community. I can go on and on, but I know time is limited. So once again, thank you. A huge thank you for reminding us without fail before every daily Kurbana, Holy Kurbana, that we should pray to be filled with love for the Eucharist and deep faith in the risen Lord. That is something that is always sticking in my mind. Whenever I stand up for the Kurbana, it automatically comes now, whatever Achan says. പരിശുദ്ധ കുർബാനയോടുള്ള സ്നേഹത്തിലും ഉദ്ധിതനായ ഈശോയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും വളരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. That is now coming every time I stand for the Kurbana. We'll always remember that. Please continue to pray for us. We're going to miss you, Acha, but keeping Romans 8:28 in our hearts, we bid you farewell. We know that all things work for good for those who love God, who are called according to his purpose. We thank God for sending you as our vicar, and we pray for his continued blessings on you wherever you go. May the Holy Spirit guide you in every step of your life. Thank you. A few words now from Amy Stanley. She coordinates DYA at the Diocesan Youth Apostolate at our parish. DYA strives to unite all young people of the diocese in response to the Holy Gospel. Here is Amy. Good morning, everyone. For those of you who don't know me, once again, my name is Amy, and I'm honored to speak on behalf of the youth and young adults of our parish. Acha, for the past 5 years, you have been like a radiant flame, igniting faith in our hearts, illuminating our paths, and warming our community with your presence. There are so many memories that I could share about Acha, but one that stands out is one from our very first youth leadership meeting. We came in with lots of ideas, and we were excited to share them. And after we explained everything, Achin paused, thought for a moment, and simply asked us, how does this bring the kids closer to Christ? That one question shifted everything. It reminded us of what our true goal should be. Not to do the biggest or most exciting event, but to help each other grow closer to God. And that stayed with me ever since. And I think it beautifully reflects how Achin has always led us. With purpose, prayer, and a heart that constantly seeks Jesus. Under Achin's guidance and encouragement, our youth and young adult groups are now stronger than ever and have become a place where we could deepen our love for Christ and grow in faith together. I still remember our YA game night from a few months ago. The event was supposed to start at 6 p.m.,
And Achan was there, of course, right on the dot, while everybody else was still running on IST. But he waited patiently, chatted with whoever was there, and welcomed each person as they arrived. There was no frustration, although he had somewhere to be after, just joy to be there with us all. Whether it was giving stuti to the little ones after Qurbana, while kneeling down to their level with a warm smile, remembering each and every one of our names, and taking the time to chat with us youth and young adults after Qurbana or in the hallways, Acha, that kind of presence and grace doesn't go unnoticed. And we'll also never forget how Achan always asked us during his homilies, do you love Jesus? Every time you asked us in church, the church would go quiet. That one simple question, asked with such sincerity, became more than just a moment in a homily. It became a mirror, a quiet invitation for us to examine our faith, our choices, and our lives. You never force an answer out of us. Instead, you let the silence do its work. But today, Acha, we have an answer for you. Yes, we love Jesus, and we want to thank you for showing us how. Through your presence, through your words, your humility, and your service, you've shown us what it really means to love Christ, not just with our words, but with our lives. While it is hard to say goodbye, our hearts are so full of gratitude for the time we've been blessed to share with you. You've planted countless seeds here, and the fruit of your prayers, guidance, and service will continue to flourish for years to come. Your legacy of faith, love, and leadership will remain with us always, and we promise to carry forward the seeds you've sown in our hearts and in our church. And so, on behalf of all the youth, young adults, and our entire parish family, thank you. We will miss you dearly, Acha. May God bless you abundantly in all that lies ahead, especially in this next chapter of your ministry. Thank you. May I now introduce Preeti Thomas. Now, Preeti is a member of the parish council, and she is also involved in so many other things behind the scene that I don't really want to list. A couple of them include organizing Eucharistic celebrations, supporting the CCD, and so on. So here is Preeti. Praise be to Jesus Christ, Liguriachan, my dear fellow parishioners, and my dear children. If Christ has not been raised from the dead, our preaching is empty, and so is your faith. We read this in St. Paul's letter to the Corinthians, chapter 15. Ade, ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാണ്, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം. തന്നെ ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ഇടവക സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ഒട്ടും തന്നെ വ്യർത്ഥമായി പോകാതിരിക്കുവാനായി ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് നമ്മളെ നിരന്തരം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വികാരിയച്ഛനെയാണ് കഴിഞ്ഞ 4.5 വർഷങ്ങളായി ലിഗിറിയച്ഛനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായത്. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് ജോസിയുടെ സ്പീച്ചിലൂടെ എനിക്ക് ഉറപ്പായി. ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും ലിഗിറിയച്ഛൻ ആരംഭിക്കുന്നത് 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അച്ഛാ, ഈ 2 പ്രാർത്ഥനകളും എന്നും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും
അതുപോലെ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അച്ഛനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. As James said, I am standing here on behalf of the parish council and hence on behalf of all of us, the entire parish community. So what I'm going to share is the things that many people shared with me about Liguri Achan. And yesterday when I was thinking about what should be said today, I asked ChatGPT, hey, can you summarize all the wonderful things a pastor did for his parish community in 4.5 years? And the answer I got is, sorry, it is impossible to summarize that in 3 minutes. So, ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം കൈക്കാരന്മാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് എടുക്കുവാണ്. എൻ്റെ സ്പീച്ച് 3 മിനിറ്റിൽ കൂടുതലായി പോയാൽ ക്ഷമിക്കണമേ. Catholic Church teaches us that the 3 main duties or roles of a priest are to teach, to sanctify, and to lead. So, during the next few minutes, I would like to reflect on Liguri Achan's wonderful service to our parish in the light of these 3 main duties. അച്ഛൻ നമ്മളെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വേവിച്ചായനും ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത പോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അച്ഛൻ്റെ ഹോമിലിയിലൂടെയും നമ്മുടെ വാർഡ് പ്രെയർ മീറ്റിങ്ങിലും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളിലുമുള്ള മെസ്സേജിലും കൂടെയും. അച്ഛാ, യു റിമൈൻഡ് മീ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഓഫ് സെയിൻറ്റ് പോൾ വെൻ യു ടീച്ച് us. Achan always taught things so boldly, like Saint Paul. Today also in your homily, you were so boldly telling us you should not compromise our faith in any circumstances. So many things we actually remember that you taught us. I don't know how many of us know here that he is more than qualified to teach us so authoritatively, because he holds 2 master's degree, one in philosophy and one in theology. That too from theology master's is from US university. But with all those qualifications, Achan stays so humble all the time. So our assurance to you, Acha, is we will remember all those things that you tried to teach us, even though we were quiet in answering your questions during homilies. We would definitely remember all the things that you taught us. Next is the duty is the sanctification of the people that are entrusted to the priest. അച്ഛൻ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമാണ്. എസ്പെഷ്യലി യൂക്കറിസ്റ്റിക് അഡോറേഷനും അതുപോലെ 40-hour യൂക്കറിസ്റ്റിക് അഡോറേഷനിലൂടെ അച്ഛൻ എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അതുപോലെ ഹോളി കുർബാനയോടുള്ള അച്ഛനുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെല്ലാം ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഇവിടെ ഫ്രൈഡേ 9 AM ഹോളി കുർബാനയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ടൈമാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ 3-4 പേര് ഉള്ളെങ്കിലും അച്ഛൻ എന്തൊരു പാഷനേറ്റായിട്ടാണ് ഹോമിലി പറയുന്നതെന്നോ. 300 പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള തീഷ്ണതയിലാണ് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ 3-4 പേരെ ആക്ച്വലി ഹോമിലി പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലിഗുറി അച്ഛ ഫോർ യുവർ passion for Jesus in the Holy Eucharist. We will always remember that. അച്ഛൻ ഇവിടോട്ട് സ്ഥലം മാറി വരിക എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇടവകയായ ഹ്യൂസ്റ്റൺ ചർച്ചിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ
പറഞ്ഞു. അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അച്ഛനെ വിളിക്കുന്നത് ജോൺസൺ അച്ഛൻ എന്നാണ്. ജോൺസൺ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പുതിയ പള്ളി വാങ്ങിച്ചു തരുമെന്ന് അച്ഛന് അന്ന് അവർ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. അത് ഏറ്റവും അന്വർത്ഥമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയം അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഈശോയോട് ചോദിച്ച് ചെയ്ത് നമുക്കിത് വാങ്ങിച്ചു തന്നു. അച്ഛാ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം is to lead. I'm sure the trustees are going to share much more about the administrative style of Ligiriachan. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായിട്ട് പാരിഷ് കൗൺസിലായിരുന്ന സമയത്തും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ആ സ്റ്റൈൽ അത് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തി എല്ലാവരെയും കേൾക്കാനുള്ള നല്ലൊരു മനസ്സ് അച്ഛനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് വളരെ ശാന്തതയോടെ ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അച്ഛൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടു ബി ഇൻക്ലൂസീവ്. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഒരു നല്ല സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അച്ഛന്. എന്ത് കാര്യത്തിലും അച്ഛൻ നല്ല ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് അച്ഛന് എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിങ്സിനോടൊപ്പം one thing I actually felt is he leads like John the Baptist. എപ്പോഴും സ്നാപക യോഹന്നാൻ എല്ലാവരെയും നയിച്ചത് ഈശോയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലീഡിങ്, വാട്ട് എവർ ഹി ഡസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് an administrative thing or a spiritual thing, he is always having that thought that whatever I am is by the grace of God. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്താലും അത് അവസാനം എത്തി നിൽക്കുന്നത്, അച്ഛൻ നമ്മളെ നയിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നത് ഈശോയിലാണ്. സോ താങ്ക് യു അച്ഛ ഫോർ ഓൾ the wonderful things that you did for us. We are going to miss all those. As I get ready to conclude my speech, I'm reminded of one prayer that Saint Paul put forth to the faithful in Ephesus. Pray for me that whenever I speak, words may be given to me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. അതെ, ഞാൻ വായ് തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വചനം ലഭിക്കുവാനും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രസംഗിക്കുവാനും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. Ligiriacha, at this time, this is the same prayer that we also have for you. May you be given the divine wisdom abundantly, and may the Holy Spirit guide you so that when you open your mouth to speak to your new parishioners at Chantilly, may you speak the word of God fearlessly and also bring all your parishioners more and more closer to Jesus in the Holy Eucharist. Stay blessed and continue to be a blessing for everyone. Ligiriacha, thank you. All right, now from a current parish council member to a past trustee. Tony Ambalathingal was our trustee before this term. He worked with Achan on purchasing this and this facility and renovating it, and he has experiences to share with us. Tony. Priya Ligoriacha, dear fellow parishioners, children. 2022-23 പാരിഷ് കൗൺസിലിൽ
കൗൺസിലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സങ്കടവും ഒപ്പം സന്തോഷവും ആണ്, സന്തോഷത്തോടും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സീറോ മലബാർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ 4.5 വർഷത്തെ സമർപ്പിത സേവനത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലിഗോറി അച്ഛൻ യാത്ര പറയുകയാണ്. അച്ഛൻ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം കോവിഡിൻ്റെ ആ ഒരു നിഴലിലായിരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ റെക്ടറിക്ക് പുറത്ത് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വരാന്തയിൽ മാസ്കൊക്കെ ഇട്ട് ക്രിസ്മസ് കരോൾ പാടിയ ആ ഒരു ഡിസംബർ ഈവനിങ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് അതൊരു ലളിതമായ നിമിഷമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളിൽ പലർക്കും അത് ഒരു സുഖപ്പെടലിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും തുടക്കമായിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ ശക്തമായി, നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് പുതിയ ജീവൻ ലഭിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ ആഴപ്പെട്ടു. എന്നെ ഏറ്റവും ടച്ച് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ്റെ വിശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കഠിന സമയങ്ങളിൽ ദൈവഗതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ നമ്മളെ സൗമ്യമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അതായത് നമുക്കിത് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം, അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് തെളിഞ്ഞു നിന്നൊരു പ്രധാന കാര്യം, അച്ഛൻ വിവിധ ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റികളുമൊക്കെ അതിലൊക്കെ അർപ്പിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചതിനോടൊപ്പം നമ്മെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ തോട്ട്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നതിലുമൊക്കെ, അതുപോലെ തുടർച്ചയായി നമ്മളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൊക്കെ സജീവമായ താല്പര്യം അച്ഛനെടുത്തിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പ്രീതിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് എംപവറിങ്ങിൻ്റെയും ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനമായിരുന്നു. ഓരോ കമ്മിറ്റീസിനെയും അവരുടെ ജോലികൾ പൂർണ്ണമായും കോൺഫിഡൻസോടെ നിർവഹിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അച്ഛൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഗൈഡ് ചെയ്യാനും നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വലിയൊരു ധൈര്യം തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ ഒരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ബോൾ കോർട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിലും വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങുമായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അച്ഛൻ തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ. അതെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും പാരിഷ് കൗൺസിലിൻ്റെയും കമ്മിറ്റീസിൻ്റെയും ഒക്കെ അംഗീകാരം ഉറപ്പാക്കുമായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരിഷ് കൗൺസിൽ മീറ്റിങ്ങും നടന്നിട്ടുള്ളത്. അത് തീർച്ചയായും അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു സുതാര്യതയുടെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും അച്ഛനുള്ള ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ ദേവാലയം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞത് അച്ഛൻ്റെ വരവോടെയാണ്. അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലിയർ പ്ലാനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂഷനും ഒക്കെ കാരണമാണ് നാം ഇന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാനും അതുപോലെ ദീപബലി അർപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവയെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ അച്ഛൻ തരണം ചെയ്തു. അച്ഛൻ്റെ ആ കരുത്തുറ്റ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും തീക്ഷ്ണമായ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഫലമാണ് ഈ ദേവാലയം. പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ സൺഡേ ഹോമിലീസിൽ നിന്നുള്ള ആ ഹോംവർക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വാക്യങ്ങൾ പള്ളിയുടെ വാതിൽക്കൽ വിശ്വാസം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ ആ പ്രാർത്ഥന ചൈതന്യം അതുപോലെ സഭയോടുള്ള സ്നേഹം അതൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നിച്ച് നിർത്തി. അച്ഛനിപ്പോൾ മറ്റൊരു പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നു, നന്ദി അച്ഛ. ഒരു ഇടയനും ഗുരുവും സുഹൃത്തുമായതിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി. അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനും അച്ഛൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിനും അച്ഛനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. പുതിയ ദൗത്യത്തിൽ ദൈവം അച്ഛനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ വളരെ മിസ് ചെയ്യും, എന്നാൽ ദൈവഹിതം ഇതാവും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയും അച്ഛനെ യാത്രയാക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ഇനി ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്തും
അച്ഛൻ സദാ കർമ്മനിരതനും ഊർജ്ജസ്വലനും ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. And finally, from a past trustee to a current one, Alex Thomas was, before assuming office as a trustee, was a parish council member. He has worked with Achan for the past 4 years and beyond. Alex, please. Thank you, James. Morning, Acha. Okay. I prepared a lengthy homily, just like Achan typically do. But since Preeti and the rest of the team covered this, I am not doing that. Now, Ligri Achan led a parish of over 1,000 members. And more importantly, a parish with 1,000 opinions. I'm sure we gave him few headaches over the past 5 years. But he always remained calm, responded with kindness and a smile. If you are a parent, then there will come a moment when you think, I should have joined the seminary and became a priest. That's the easy life. Work mostly on Sundays, rest on rest of the 6 days, let the aunties in the parish feed me delicious food. But I was wrong after watching Ligri Achan up close. You need to arrive on time for every kurbana, no matter what. If you are sick, you cannot email your manager and turn on Netflix and pray that your spouse will bring you Kanyi and Pie. Achan needs to call Rindo Achan or Anson Achan or some other Achan and then work with altar service and Kaikarins to even plan a sick day. Luckily for us, he never falls sick. On Sundays, right after the first kurbana, if you're lucky, you might get 1 glass of coffee, thanks to Irimbendi. Achan really wants to make his way to the Chaya Kapi area and mingle with the crowd. But let's be real. Achan gave us a church bigger than Pala Cathedral. And the Chaya Kapi area is literally half a mile on the other side of the church. And if Achan does decide to navigate to the other side of the church, the moment he steps out of the sacristy, he is always surrounded by a group of people wanting to discuss very important topics and also express their affection for Achan. And if you still wonder why Achan never joins us while we sip tea and gossip, it is just not possible. Because even if he miraculously escapes the love and attention of the grandmas and the aunties, he is immediately intercepted by a Kaikaran, who of course has an urgent matter that simply cannot wait. In between, Achan completely ignores the usual whispers about how today's sermon took 11 minutes instead of 10. That's a 10% increase. How dare Achan do this to us? Clock is ticking, and Achan finally made it to the second kurbana on time. After the second kurbana, Achan once again listens patiently to another group of grandmas and aunties. And then, suddenly, an young couple appears in front of him. Achan is thinking, "Ee panchayathil idinu munpu kandittiല്ല." The boy says, "Acha, we have been going to the English church for 3 years, but we are getting married in 3 months." Achan, so? The boy freezes. The girl quickly jumps in. Acha, how do we get a kuri for our marriage? My dad knows the bishop too. Achan, oh, noka. He sends the couple to the Kaikarans. The Kaikaran still busy counting $1 bills from the first kurbana. Jump up all excited, seeing the new faces and shout, "Welcome to our church." And immediately hand over 2 pieces of paper, registration form and the ACH form. Politely adding,
One income 150. Two incomes 200 only. And then they immediately started explaining the history of the church, our vast expenses, how we moved from Milpitas to Fremont, Sunday school, gym, Malayalam class. All the while praying. Kartave 150 കിട്ടണം. Even the prodigal son never got such a warm welcome. After a very hectic Sunday, followed by an evening prayer meeting, it's Monday morning. Achan is finally resting. Achan is about to wake up and a call comes and announces, Acha, this is Marsh. Achan, ഏത് മാഷ് എന്ത് പറ്റി? Sorry, Acha, this is from the Smart Ministry of San Francisco. The AC in the gym is not working. Achan politely directs them to the Kaikarans. Achan opens WhatsApp and new messages are flashing from multiple groups. There is a debate going on in the Kaikaran group about whether to lock the kitchen or not. Everyone is waiting for Achan to decide. ഇവന്മാർക്ക് തന്നെ തീരുമാനിച്ചൂടെ, 4 ഉണ്ട്. Achan makes some breakfast and proceeds to check his emails. Boy and girl from Sunday are calling again. Nadappu Kaikaran's message just popped up. Acha, we need to repair the AC. I don't see any other options. Another call. Acha, are you free on 30th? We want to schedule a baptism and rent the MB room. Kaikarans moved on to a new topic. Whether to include mati fry or beef fry for the Perunal feast. Being a vicar is about dealing with a lot of different needs. For a community that stretches across the entire San Francisco Bay Area. We needed Achan for administration, baptism, CCD, confessions, community events, conflict resolution, event planning, financial oversight, funerals, Holy Communion, confirmation, home visits, liturgical events, marriage preparation, meetings, prayer meetings, youth programs, DYA, the list goes on. All the while dealing with a bunch of trustees and parish council who all think that they are secretly running the parish. Ligri Achan joined our parish during the uncertain times of the COVID pandemic. And immediately after that, he led us into the boldest and most ambitious undertaking in the history of this parish. Purchasing a new church and relocating our community from Milpitas to Fremont. It wasn't easy. A significant number of people opposed the idea. I did too. He faced criticism, doubts and resistance. But Achan never backed down. He presided over 27 parish council meetings and multiple Podiyogams throughout 2022 and 2023, listening patiently, praying constantly, and leading courageously. He will always carry the scars of that battle. And the reality is, time will pass and all of us will forget his struggles. Some will even claim that Fremont Church was their vision. But the truth is, when things got tough, it was easy for many of us to shift the blame onto Ligri Achan. Ligri Achan has served various parishes across the US for the past 20 years. I believe our parish was not just another stop in his pastoral journey. It was a milestone. He was fearless and led with quiet strength. Unlike many of us, he never made bold claims. He never took credit. He just did the work with humility and grace. Achan, you made history by changing this parish forever. Thank you for your prayers, your leadership, your sacrifice, and your absolute loyalty to this community. You will be remembered, not just today, but for as long as this community stands. I'm just grateful Achan went to the seminary instead of us. Dealing with 3 kids is the best I can do. I will lead managing 1,000 children in a parish to Achan. Achan just received another message. Kaikaran again. Acha, check your email. There's a letter. Should I respond now or wait for you? Achan, oh no, another letter. Never mind, Acha. It's from the neighbor complaining that the palm tree might fall into his yard. I think we can leave this to Tony Achan. Thank you, Acha. Thank you for everything. Thank you, everyone.
That was fun, Alex. Thank you. And that pretty much sums up the scope of what a parish priest does for us. Thank you to all the speakers. Your words reflect the deep appreciation we have for Ligoriachan. And now we come to a very special moment. As a sign of our appreciation and love, we would like to present Ligoriachan with a token of gratitude from the entire parish community. I invite Mani Ankur as a representative of our community to come forward for the presentation. പ്രിയപ്പെട്ട ലിഗോറി അച്ഛ, മൈ ഫെലോ പാരിഷനേഴ്സ്, ഇവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തിരി സ്പീച്ച് കേട്ട് മടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താൻ, വളരെ ഷോർട്ടാക്കാം. അപ്പം അച്ഛൻ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അച്ഛൻ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, വചനത്തിലൂടെ ഒത്തിരി സന്ദേശങ്ങൾ അച്ഛൻ തന്നു. പക്ഷേ അച്ഛൻ നമ്മളിലുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ വളരെ തന്മയത്വമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ പറയാം. ഒരു 5-6 മാസം മുമ്പ് ഒരു സൺഡേയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സർവീസിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പാരിസൺ തിയോളജി. എടാ, അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി, ഇതെന്താ ഈ കമ്പാരിസൺ തിയോളജി? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഭവം ഇതാണ്, നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റാണ്. നമ്മൾ അയലൊക്കത്തെ തോമാച്ചൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, മറ്റേ ആൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നൊരിതുണ്ട്. പക്ഷേ അച്ഛനത് വളരെ കൂളായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ പല കാര്യങ്ങളും, ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇടവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിനും അച്ഛന് നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ അച്ഛൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതവും അച്ഛൻ്റെ ഹിതവും ഇന്നത്തെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അതായത് നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയിരിക്കണമെന്നുള്ള ആ ദൈവഹിതം അച്ഛൻ്റെ ഹിതയോടെ നടത്തി തന്നു. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അച്ഛ, നന്ദി. എല്ലാവർക്കും ഇടവകയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി. താങ്ക് യു. I know quite a few of you are bummed about not getting an opportunity to express your appreciation for Achan. So we have set up a Kudo board. The Kudo board is basically a website where you can, express your appreciation for Achan. Yesterday they were, earlier yesterday there were about 40 people or some who expressed their appreciation, but today there are close to 75. So please feel free to update the Kudo board and let Achan know how you feel about his presence among us. So, and now the moment we've all been waiting for. We invite our dear Ligoriachan to address us and share a few words as he prepares to begin a new chapter in a new ministry. Acha, please. Let me use this microphone. Sorry about it. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. So this moment, what I would like to say is this. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്കുകൾ പറയാനായിട്ട് ഇടയായതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്.
പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്ന ഒരു വചനം എങ്ങനെയാണ്? എക്സാക്റ്റ് വചനം ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ സെർച്ച് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവകൃപയാലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും കടമെടുക്കുകയാണ് പൗലോസ്ലീഹായോടൊപ്പം. ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവകൃപയാലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്നേഹത്താലും സ്വീകരണത്താലും നിങ്ങളുടെ നന്മയാലുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുക. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളോടെല്ലാം ഉള്ള ആ സ്നേഹവും കടപ്പാടും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എളിമയോടുകൂടി വർത്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോഴൊക്കെ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണക്കാർ, വേറെ ഒന്നുമല്ല. കാരണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അറ്റ് സം പോയിൻറ്റ് ഐ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു ന്യൂ ജേഴ്സി. അപ്പം ന്യൂ ജേഴ്സിക്ക് ഞാൻ പോയപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നാണ് പോയത്. അപ്പോൾ പോയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബ്രേക്കാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ. അത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രേക്ക് ദെയർ. ഐ വാസ് ഇൻ ന്യൂ ജേഴ്സി 3+ years, 4 years കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. അതിനു മുമ്പ് അവർ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റി ഡ്യൂറിങ് ദ കോവിഡ് ടൈം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോവിഡ് ടൈമാണ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും വലിയ എന്താ പറയുക, സാധാരണ പാരിഷിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേനും കൈൻഡ് ഓഫ് വാട്ട്സ് ഇറ്റ് ഒരു 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 ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത്. അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺസ് വാസ് ലൈക്ക് കോവിഡ് ടൈമാണ്. ആൾക്കാർ വരത്തില്ല, പള്ളിയിൽ കാര്യമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു കേട്ടോ, ഓണസ്റ്റ്ലി. ആൻഡ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വെതർ. കാരണം ഞാൻ ആയിരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് വന്നെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വെതറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. യു മൈ ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ഐ ടു ലൈക്ക് ഇറ്റ് നാവ്. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ തണുപ്പാണ്, രാത്രി ആകുമ്പോൾ തണുപ്പാണ്, പക്ഷേ പകൽ സമയങ്ങളിൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഗ്രാജുവലി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാസ് ലൈക്ക് സ്ലോലി തിങ്സ് ഗെറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ലവ് തിങ്സ്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ ഉണ്ടായി. ആ അവസരം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ the time that I had to spend alone, in the sense that often during the COVID time you are not able to come to church and attend the കുർബാന, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു മെക്കാനിസം കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം. അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ആയിരുന്നു പള്ളി എന്നുള്ളത്. പള്ളിയിൽ പോയി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുർബാനയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തുടരുകയായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ തുടർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അതിലൂടെയുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. കൂടുതലായിട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതിഫലനമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായത്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ടിടയായത്. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതും കേട്ടതും അനുഭവിച്ചുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്വിക്കായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചോളാം. ഐ നോ ദാറ്റ് മൈ homily is always lengthy and some people really like it, very few people, but a good number of people may say that it's long. I agree with that. With all agreement, I disagree the point. This is the only time, the homily time is the time that I'm getting to help you with knowing the word of God എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവവചനം അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാനത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്.
ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, സാരല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രമാത്രം ഒരു കാര്യത്തോടു കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ അതിനുള്ള 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, what I can say is this: I love you. ഇതെന്താ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കരുത്. I love you because, thank you, because I want to be with you. I want to be with you. I don't say that I want you be with me, but rather I want to be with you. അപ്പം എവിടെയായിരിക്കും? നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈശോ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, പിതാവേ നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കണം, ഞാനായിരിക്കുന്നിടത്ത് അവരും ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയ്ക്ക് പറയാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാണ്, നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതെവിടെയാണ്? വേറെ എവിടെയും കൊണ്ട് വിട്ടേക്കരുത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗമായിരിക്കണം. സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ സ്വർഗത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളോട് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, how many of you want to be a saint? How many of you are leading a holy life? എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. പിന്നെ ഒരു എളുപ്പം ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ എല്ലാവരും റെഡിയാണ്. ബട്ട് നോ വൺ വോണ്ട്സ് ടു ബി എ സെയിൻറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എ സെയിൻറ്റ്, യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റീച്ച് ടു സ്വർഗം, റൈറ്റ്? അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ മാറ്റമില്ല. സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കണം, ദൈവരാജ്യം ആഗ്രഹിക്കണം, ടു ബി എ ഹോളി പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കണം. വൈൽ ഐ സെയിങ് ദിസ്, holy person is not a state of life that we are transformed to a particular state and remaining there. ഹോളി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ് പോകും. ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഹോളി ആയിരിക്കും, നാളെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വീണ് പോകും. ബട്ട് God is looking upon me, how much I am trying to remain as a holy person, how much I have a desire to continue in the holiness എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, പരിശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ആ ലേഖനം നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ആ വായിച്ചു കേട്ട ലേഖന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? അത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. Because very beautifully it is said that അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലേഖനഭാഗം ഇതാണ്. 1 Corinthians 9:19 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കടമെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ടു എ സർട്ടൺ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഐ ഫീൽ ദീസ് തിങ്സ് ടു മൈ സെൽഫ് എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുക. ഓക്കെ. ഞാൻ എല്ലാവരിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണെങ്കിലും കൂടുതൽ പേരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വയം ദാസനായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് സേ ദാറ്റ് ഐ പുട്ട് എവറിത്തിങ് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ്. ഐ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ്. ബട്ട് ടു മേക്ക് ദ പോയിൻറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെത്? ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് പറയുന്നത്, നശ്വരമായ കിരീടത്തിന് വേണ്ടി അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെ, ഓട്ടപ്പന്തയത്തിലൊക്കെ പോകുന്നവരെ നശ്വരമായ കിരീടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. നമ്മളാകട്ടെ അനശ്വരമായത് എന്താണ്? സ്വർഗമാണ്. ഓക്കെ. എന്നാൽ ഞാൻ ഓടുന്നത് ലക്ഷ്യമില്ലാതെയല്ല, വായുവിൽ ഇടിക്കുന്നവനെ പോലെയുമല്ല ഞാൻ മുഷ്ടിയുദ്ധം നടത്തുന്നത്. മറ്റുള്ളവരോട് പ്രഘോഷിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ അയോഗ്യനാകാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ ശരീരം കർക്കശമായി നിയന്ത്രിച്ച് കീഴടക്കുന്നു. അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അയോഗ്യനാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ കാണിക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ, കർക്കശമായിട്ട് എന്നോട് തന്നെ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇടയാകുക. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ, ഓണസ്റ്റ്ലി സെയിങ് ദാറ്റ്, ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും എൻ്റെ ഒരു സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റേതായ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഞാൻ ഒന്നും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. I always said anything that in order that I have to maintain the community together.
ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പലപ്പോഴും അത് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ കാണപ്പെടാനിടയായിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായിട്ടും മറ്റൊക്കെ എല്ലാം പലർക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ കയർത്ത് പറഞ്ഞതായിട്ടോ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞതായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളോടുള്ള പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, സമൂഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും, വാട്ട് എവർ ഐ ഡിഡ്, വാട്ട് എവർ ഐ സെഡ്, ദി ഓൾ ആർ ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഒരു അച്ഛൻ്റെ ജോലി എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അത് ഇതാണ്. എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകൻ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ്, യു കൻ റിക്കോൾ. എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 17-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അച്ഛൻ ആരാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിങ്ങനെയാണ്, അച്ഛൻ ഈസ് എ വാച്ച്മാൻ. അത് എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 17-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: മനുഷ്യപുത്ര, ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നീ എൻ്റെ താക്കീത് അവരെ അറിയിക്കണം. മനുഷ്യപുത്ര, ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ കാവൽക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് പ്രവാചകനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായും നീ മരിക്കുമെന്ന് ദുഷ്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും നീ അവനെ ശാസിക്കാതിരുന്നാൽ, അവൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ ദുഷിച്ച വഴിയെപ്പറ്റി നീ താക്കീത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ, ആ ദുഷ്ടൻ അവൻ്റെ പാപത്തിൽ മരിക്കും, അവൻ്റെ രക്തത്തിന് ഞാൻ നിന്നെ ഉത്തരവാദിയാക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാനോ പറ്റില്ലായിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ബിലീവ്. മൈ ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ടു സേഫ് ഗാർഡ്, ടു ഹെൽപ്പ് യുവർ സോൾസ് റീച്ചിങ് ടു ഗാഡ്സ് കിങ്ഡം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഒരു അച്ഛനെ നിയമിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അച്ഛൻ വെറുതെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു കുർബാനയിൽ പോകാനല്ല. ഓരോ കുർബാന അർപ്പണങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഒറ്റ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, കുർബാന ചൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ചെറുപ്പകാലം എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനായി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ, ക്ലാസ്മേറ്റ് തന്നെ അച്ഛൻ പറയുകയാണ്, എടാ നിനക്ക് എങ്ങനെയാടാ 2 കുർബാന 3 കുർബാനയൊക്കെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത്? എനിക്ക് അതാ സന്തോഷമുള്ളൂ. കുർബാന ചൊല്ലുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ 4, 5, 6 ആണെങ്കിലും ഐ ആം സോ ഹാപ്പി. ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 1 കുർബാന ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ. ഞായറാഴ്ചകളിൽ വേണമെങ്കിൽ 3 കുർബാന ചൊല്ലാം. പക്ഷേ I am so happy to celebrate 2 or 3 or 4 kurbanas a day, of course with the permission. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ മിഷൻ രൂപതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ സമയവും. ആ സമയത്ത് ദിവസം 2 കുർബാന എല്ലാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അത് മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് കുർബാനയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ബലിയർപ്പണമാണ്. അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. അത് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അച്ഛൻ പറയുന്ന വാക്ക്, ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ്, ഇത് എൻ്റെ രക്തമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈശോയുടെ വാക്കാണത്. ആ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത്, അല്ല വെറുതെ ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എത്രയോ പേര് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കുർബാന ഒരു അനുഭവമാക്കി അത്ഭുതമാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് അച്ഛൻ ചൊല്ലിപ്പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, അച്ഛൻ്റെ ആ വാക്കിൽ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുർബാനയെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പം കുർബാനയിൽ കോംപ്രമൈസ് പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയാണ്. പള്ളി നമ്മൾ പള്ളിയായിട്ട് തന്നെ കാണണം. ഈ പള്ളിയിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. അത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ 1 രാജാക്കന്മാർ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോളമൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. പള്ളി പണിതിട്ട്, ദേവാലയം പണിതിട്ട് സോളമൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സോളമൻ്റെ ഒരു ക്വിക്കായിട്ട് വായിക്കാം. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമേ,
8-ാമത്തെ അധ്യായം 26 മുതലുള്ള വചനം. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ പിതാവും അങ്ങയുടെ ദാസനുമായ ദാവീദിനോട് അങ്ങ് അരുളി ചെയ്ത വചനം ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. എന്നാൽ ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുമോ? അങ്ങയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിലും അസാധ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ നിർമ്മിച്ച ഈ ഭവനം എത്ര അപര്യാപ്തം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും ശ്രവിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ദാസൻ ഇന്ന് തിരുമുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥനകളും നിലവിളിയും കേൾക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ദാസൻ ഈ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിന് അങ്ങയുടെ കടാക്ഷം ഇതിന്മേൽ രാപ്പകൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ നാമം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അങ്ങ് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ദാസനും അങ്ങയുടെ ജനമായ ഇസ്രായേലും ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്ന യാചനകൾ സ്വീകരിക്കണമേ. അങ്ങ് വസിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കണമേ. അതായത് ഞാൻ വായിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതാണ്. 1 രാജാക്കന്മാർ 8-ാം അധ്യായം 28, 29, 30 വചനങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് വായിക്കാം. അവിടെ എന്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ് നടക്കുന്നത്, എന്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം കേൾക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 25 മുതൽ 52 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ദേവാലയം. ആ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. നിങ്ങൾ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യരുത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കുറച്ച് നാൾ ജീവിക്കുകയാണ്. ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിലും വലിയ വലിയ മേഖലകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. ഒരുപാട് സമ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഉടമകളായിരിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിരിക്കും. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഞാൻ ഈ പള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന്. അത് തെറ്റാ, അത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ മേ ബി അച്ഛൻ എന്നാ ഫെയറോ അല്ല അർത്ഥാനാ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് കേട്ടോ. This is my duty that I have to tell you that you should be with me. I want to be with you in God's kingdom. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയരുത്. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഈ പള്ളിയാണ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത്. ആ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിന്നും ദൈവാത്മാവ് ഇറങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത്. ഞാനിത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന്? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഹോളി വീക്കിൽ ഇതുപോലെ ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ. ആരാ ഇറങ്ങിപ്പോയേ? കറക്റ്റാ, അത് പറഞ്ഞോ, ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ, അത് നല്ലത്. യൂദാസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാ. കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവനാ. അയാൾ വിളിച്ച് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവസാനം അയാൾ പറയുകയാണ് എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ. ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന്, ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈഫ്. ദാറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രോത്ത്. ഐ അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വിഭാഗീയതയോ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ഐക്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കൊരു പള്ളിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു പള്ളിയേ ഉള്ളൂ. അത് സിറോ മലബാർ ചർച്ച്. അല്ലാതെ വന്നിട്ട് സാന്റിയാഗോയിൽ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പള്ളിയുടെ അംഗമാണ്, ഞാൻ ഈ പള്ളിയുടെ അംഗം, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഒറ്റ പള്ളിയേ ഉള്ളൂ. അത് സിറോ മലബാർ പള്ളിയാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ജനറസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പള്ളിയേ ഉള്ളൂ, കത്തോലിക്ക പള്ളി, റൈറ്റ്? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ചിന്ത നമ്മൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ നമ്മൾ സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുന്ന, വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണോ നീയാണോ എന്ന് കോമ്പറ്റിറ്റീവായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകരുത്. അത് നമ്മുടെ വളർച്ചയല്ല തകർച്ചയിലേക്കാണ് നയിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെ പറയാനുള്ളത്, ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുക, സമൂഹത്തെ വളർത്തുക. ഞാൻ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്.
if you are 30, if you are able to come for Kurbana and practice your faith and part of the sacraments, give thanks to the Lord and try to turn toward the children. പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരുപാട് സഹനങ്ങളിൽ കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ റോള്. എൻ്റെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അപ്പനായിട്ട്, ഒരു അമ്മയായിട്ട്, ഒരു സഹോദരനായിട്ട് നിലകൊള്ളേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവരെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക. അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് all together as a CCD, as a church, as a place where we can practice our sacraments, confession, Eucharist, അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അത് നിങ്ങൾ മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. എനിക്ക് പണി തീരാത്ത കുറച്ച് പണികളുണ്ട് ഇവിടെ, പക്ഷേ ഐ എം അൺഎബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈക്കാരന്മാർ വേണമെങ്കിൽ കുറേ പറഞ്ഞ പോലെ ലിസ്റ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തരും. എയർ കണ്ടീഷൻ ശരിയാക്കാറുണ്ട്, അത് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ. എനിക്കതൊന്നും പറയാനില്ല. എനിക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, ഗ്രോട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാണ് അഡറേഷൻ ചാപ്പല്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മൂവ് ഓൺ. പക്ഷേ ദൈവകൃപയാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് വന്നിട്ട് പലപ്പോഴും അഡറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ സഹായമാണ് ടീച്ചേഴ്സും മറ്റൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു, ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ അഡറേഷൻ ചാപ്പൽ യു കുഡ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ വെയർ യു കുഡ് സീ ദ യൂക്കറിസ്റ്റ് എക്സ്പോസ്ഡ്. You cannot directly touch the Eucharist, but the point is that there is a separation between the Eucharist and the door. ആ ഗ്ലാസ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അത് മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. പ്ലസ് അഡറേഷൻ ചാപ്പൽ നല്ല പോലെ ഉള്ള ഒന്നാക്കി മാറ്റാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് അത് ഫണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിനും ഫണ്ടുണ്ട്. ഗ്രോട്ടേക്കും കുറച്ചൊക്കെ ഫണ്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. ട്രൈ, പ്രേ ഫോർ ഇറ്റ്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൺഫെഷണൽ. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബട്ട് ഫോർ സം റീസൺസ് ഇറ്റ് ഡിഡ് ഹാപ്പൻ. ബട്ട് ട്രൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്. അത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ, കൂട്ടായ്മയിൽ, സാഹോദര്യത്തിൽ, ഐക്യത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്കും നിങ്ങൾ തന്ന അപ്രിസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സമ്മാനത്തിനും ഒക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു. At this moment, I request your prayers for me that I may be able to work for the Lord faithfully, sincerely, as God wants from me, and continue my ministry as at the will of God. അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ തന്നെ ദൈവവചന പ്രഘോഷണത്തിനും സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാപപരിഹാരത്തിനായിട്ടുള്ള കുർബാന അർപ്പണത്തിനൊക്കെ എനിക്ക് സാധിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്നേഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ കഴിയാൻ പരിശ്രമിക്കുക. വരുന്ന അച്ഛനെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. വരുന്ന അച്ഛനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോണ്ട് ആസ്ക് ഹിം ടു വെയർ മൈ ഷൂസ് ആൻഡ് വാക്ക് ഇൻ. ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയരുത്. അച്ഛനാണ്. യുവർ ന്യൂ പ്രീസ്റ്റ് ഫാദർ ടോണി ഓർ മേ ബി ആൻ്റണി പുല്ലുകാട്ട്. അച്ഛൻ ആൻ്റണി അച്ഛനാണ്, ഞാൻ ലിഗോറി അച്ഛനാണ്. സോ ഐ ആം ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ. സോ വാട്ട് ഹീ ഈസ്, ഹൗ ഹീ ഈസ്, ട്രൈ ടു സീ ആൻഡ് ട്രൈ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഹിം ആൻഡ് ഓൾവേസ് വെൽക്കം ഹിസ് ഗൈഡൻസ്. അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയരുത് അച്ഛനോട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും പറയരുത്. വാട്ട് എവർ ഹീ ഈസ് ഫീലിംഗ്, ഹീ ഈസ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ജസ്റ്റ് ലീവ്. ആൻഡ് അച്ഛന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, എല്ലാം ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇത് നാൾ വരെ നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഔദ്യോഗികമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലികളോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സമയത്തോടു കൂടി തീരുക. ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ. ബട്ട് അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ. അപ്പം ലിഗോറിയച്ചിൻ്റെ കാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുകയാണെന്നൊന്നും പറയരുത്.
പുതിയ അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ത് പറയുന്നു അച്ഛനോട് ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി. കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാ, നിങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാ, സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്, എല്ലാ വിചാരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്. ബട്ട് വി ട്രൈ ടു റിലൈ ഓൺ ഗാഡ്, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ദേഷ്യം വരും, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ട് സങ്കടം വരും, ചിലപ്പോൾ സന്തോഷമായിരിക്കും, ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ വി ടോട്ടലി റിലൈ ഓൺ ഗാഡ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അച്ഛന് വന്നിട്ട് ഐ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസിൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പറയരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അച്ഛനെ കേൾക്കുക, അച്ഛനെ സഹായിക്കുക. ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഹെൽത്തി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റേറിയൻ സെറ്റപ്പ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയാകരുത്. പകരം നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വന്ന ഉടനെ തന്നെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ട്രൈ ടു ബി ഓൾവേസ് എ പേഴ്സൺ ഹു കുഡ് ഹെൽപ്പ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനൊക്കെ നന്ദി പറയുന്നു. ഫൈനലി ലെറ്റ് മീ സേ, ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ ഹേർട്ട് യു ഇൻ സം വേ ഓർ അതർ, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അതേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. So I think by this I conclude. Sorry about the healthy long response. Thank you. Thank you, Ligoriecha, for those heartfelt words. Sounded almost like a homily, but that reminds us why we really treasure your advice and your words in our parish. And please understand that you're welcome to come back here anytime you have free time. We really heartily welcome you back. May I now invite Biju Joseph for a few words. We all know Biju. He's a treasurer. He's also a parish, an altar server. I assure you we'll be done within a few minutes. Okay? Very active member of our community, and he has a few words to say in thanks to Achan and the parish community. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ എഫെസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 11-12 തിരുവചനങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: അവൻ ചിലർക്ക് അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും സുവിശേഷ പ്രഘോഷകന്മാരും ഇടയന്മാരും പ്രബോധകന്മാരും മറ്റുമാകാൻ വരം നൽകി. ഇത് വിശുദ്ധരെ പരിപൂർണരാക്കുന്നതിനും ശുശ്രൂഷയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെ പണിതുയർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന നമ്മുടെ ഇടവകയെ പണിതുയർത്താനും ശുശ്രൂഷയുടെ ജോലി ചെയ്യുവാനുമായി ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഇടയനാണ് ലിഗോറിയച്ചൻ. ഈ ദൗത്യം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി അച്ഛൻ നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. ഒന്നാമതായി അച്ഛൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ. ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അച്ഛന് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആരാധനാക്രമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിലും അച്ഛൻ ഈ ഡിസിപ്ലിൻ പാലിക്കാറുണ്ട്. അത് പാലിക്കാൻ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ടാമതായി എന്നെ ആകർഷിച്ച കാര്യം, അച്ഛൻ സ്വന്തം ശാരീരിക ക്ഷീണം പോലും വകവയ്ക്കാതെ ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു എന്നതാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ CCD ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പോലും അച്ഛൻ ഒരിക്കലും 2ാമത്തെ കുർബാന ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആളുകൾ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അച്ഛൻ 2ാമത്തെ കുർബാന ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അതാണ് സൗകര്യമെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് അച്ഛൻ എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയാറുള്ളത്. ഹോളി വീക്കിൽ സ്കെഡ്യൂൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, 3 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സർവീസ് 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നതിനും അച്ഛൻ ഒരിക്കലും മടി കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 9 മണിക്ക് എത്തുന്ന അച്ഛൻ
വൈകുന്നേരം 7:30 കുർബാനയും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അച്ഛൻ ഇവിടുന്ന് പലപ്പോഴും പോകാറുള്ളത്. ഈ രീതിയിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷക്കാലത്തോളം നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ സുദീർഘമായ സേവനം ചെയ്ത അച്ഛന് നമ്മുടെ ഈ ഇടവകയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിൽ അച്ഛൻ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെ മാതൃക തീർച്ചയായും നമുക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ഈ ഇടവ കുടുംബത്തെ സ്നേഹത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും വളർത്താൻ ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നതാണെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു. അച്ഛൻ ഈ പോകുന്ന വെർജീനിയയിലെ ഇടവകയിൽ അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമെന്ന് വിനീതമായി ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനം 13-ാം അധ്യായം 7-ാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ച നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ ഓർക്കുവേൻ. അവരുടെ ജീവിതചര്യയുടെ ഫലം കണക്കിലെടുത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിക്കുവിൻ. ഈ വചനം പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ലിഗോറിയച്ചനെ ഓർക്കാം. അച്ഛൻ്റെ വിശ്വാസം നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അച്ഛനെ ആദരിക്കാനും ഈ ഫെയർവെൽ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാനും എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൈക്കാരന്മാരുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. We wish Ligoriachan all the best in his future ministry. This brings us to the conclusion of this program. Please join us in the patio for pictures and coffee and snacks. May I now invite Ligoriachan to lead us in a concluding prayer and blessing. ഒരു മിനിറ്റ്, എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ടോട്ടലി ഐ മിസ്ഡ് one point, that is particularly those who worked with me or I worked with them. അതായത് ഞാൻ വന്ന സമയത്തുള്ള 4 കൈക്കാരന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ടേമിലെ 4 കൈക്കാരന്മാരും പാരിഷ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സും പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേമിലുള്ള കൈക്കാരന്മാർ പാരിഷ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കൈക്കാരന്മാർ പാരിഷ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ്, above all CCD teachers and everyone, very 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 specially ബേബിച്ചൻ അങ്കിൾ കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ ബേബിച്ചൻ അങ്കിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ വെരി promptly helped me to keep the bookkeeping going on. പേപ്പർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി എന്നെ സഹായിച്ച് ഇപ്പോഴും ആഫ്റ്റർ സർജറി അങ്കിൾ ഈസ് ഹിയർ വിത്ത് അസ്. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും, ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. സ്നേഹനാഥനാശയെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിശ്വാസത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ആ വിശ്വാസം ഏറ്റു പറയാനായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ആലയമാകുന്ന സമൂഹത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങൾ. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹത്തിലെ കൂട്ടായ്മയിൽ, സാഹോദര്യത്തിലെ ഐക്യത്തിൽ നിലനിർത്തണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നല്ല മക്കളായി ജീവിച്ച് അങ്ങയുടെ വചനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ അങ്ങയോടൊപ്പം ഞങ്ങളായിരിക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തെ കൃപയും ശക്തിയും വഴിനടത്തലെല്ലാം നൽകണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകണമേ. അമ്മേ മാതാവേ, അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം ഞങ്ങളെ യാചിക്കുന്നു. ഹെയിൽ മേരി, ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ്, ദി ലോർഡ് ഈസ് വിത്ത് യു. ബ്ലെസ്ഡ് ആർ യു അമംഗ് വിമൻ ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് ഈസ് ദി ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് യുവർ womb, ജീസസ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളേവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഞാൻ നാളെ വൈകുന്നേരം കുർബാനയിലും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 5 മണിക്ക് പോകും. കാരണം 8:30ക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. ലഗേജൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കയറ്റി വിടണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ പോകും. വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടുകൂടി പുതിയ പള്ളിയിലെത്തും. അവിടെ പിന്നെ അതിനുശേഷം ചാർജ് എടുക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്രമീകരിക്കുക. അപ്പോൾ നാളെ വൈകുന്നേരം കുർബാന ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഞാൻ വെളുപ്പിനെ പോകുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഈശോ മിശിഹായിരിക്കട്ടെ.
Amen.